Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning. Okay, so, okay. Yes, Sudhi, Good morning, sir. Currency. Good morning. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവാതിരുന്നതല്ല, ക്ലാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. യെസ്, നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അല്ലേ? ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ. Yes, sir. Okay, Yes, sir. very good, very good. Okay, very good, very good. Okay. Vinisha, okay. Studio, okay. Yes. Yes. Now we are going to നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു. ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 1.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ടീച്ചർ ഇന്ന് അവധിയാണ്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ടീച്ചറിനെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ദെൻ ഞാനൊരാളെ വിളിക്കുകയാണ്. താൻസിയില്ലേ? യെസ്, താൻസിയ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. Then one more person, Chippy Rajan. Chippy Rajan. Hi, sir. Hi, very good. How are you, Chippy? I'm fine. Very good. Where are you from? I'm from Pala, Kottayam district. You are from Pala, Kottayam district. Yes. Do you like coffee? Yes, I love coffee. Yes. What is your favorite color? My favorite color is black. Your favorite? I think that it is a color of black is a color of sorrow. Yeah. Why do you like black? I just love that color and Is there any reason for loving that black color? I believe that black suits with every other color. Oh, it's okay. Very good. What is your dream in your life? Okay, my dream, my dream is to be a full-time worker so that I can provide for my family. Oh, so you want to be a financially independent lady? Yes. So you want to give financial help to your family. That is your aim in your life, am I right? Yes, sir. Okay. Yes. Are you married? No, I am not. Yes. Okay. Do you have any pets? No, I don't have pets. Do you like pets? I like pets. Okay, Chippy, very good. Okay. Thank you, sir. Very good. Yes. One more person that I am going to call. ഇനി അത് ബോയ് ആയിട്ട് ആരാണ് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. യെസ്, ബോയ് ആയിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, സാനു കുര്യാക്കോസ്. സാനു. Yes, sir. Okay. Very good. Okay. How are you, Sanu? Fine, sir. Very good. Where are you from? I'm from Kodangalam. Kodamangalam. So what is your favorite food? What is your favorite food? Favorite food? Ah. Biryani, sir. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം മുട്ടക്കറി.
Biryani. Your favorite food is biryani. Which type of biryani? Chicken biryani, mutton biryani, egg biryani, fish biryani, and different types of biryanis are there. Which type you like most? Sanu. Sanu ആയിട്ടുള്ള chicken biryani. ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നെറ്റിനാശം പോയില്ല. ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി സാനു? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബി ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ സാധനം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഹോബി അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഹോബിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി? പ്രോബ്ലം അത് കാരണം സാറ് പറയണ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. We will continue next time. Okay, 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 okay. Very good, very good. Okay. Okay, okay, okay. Grishma Chu. Grishma. Grishma. Grishma is also little problem. Bhagya. Bhagya Ramesh. Hello, sir. I'm Good Grishma. morning, sir. Yes. Bhagya no vannirikkunnathu. Bhagya. Yes, Bhagyalakshmi is here. Okay, okay, Bhagya. Grishma waiting. How are you, Bhagya? I'm fine, sir. Okay, okay. What is your favorite movie? Or which is your favorite? Which film? My favorite movie in Malayalam is Pappayude Swantha Appus. Pappayude Swantha Appus. Why did you like that movie very much? Why did you like that very much? I am a big fan of Mammootty. Yes. Oh, you are a fan of? Oh, yes. And the story is very good. Yes. That's why I like. So, what is your favorite season? Winter, summer, or just like that? What is your favorite season? Summer. Summer. Yes. Autumn season is my favorite. Oh, very good, very good, very good. So, do you like to travel? Yeah, very good. Very good. You like to travel. Okay, 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 okay. Suppose that you are getting a 2 days holidays. Where you want to go? 2 days holiday, sir. Suppose that you are getting 2 days or 3 days. Then I will go to Munnar. You will go to Munnar. Why did you like that place very much? Cold place and see some sceneries. Yes. And I like that place so much. And you told me that as it is, the place is very cool that you want to go to Munnar. But you told me that you like summer season very much. No, sir. I told autumn season. Autumn season. Oh, you change it from summer to autumn. Okay, 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 okay. Then, what is your favorite sports item? Sports item. What is your? I'm not interested. Yes. I am not interested in sports. I am not in sports. Okay, 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 okay. And what is your hobby, Bhagya? My hobby: gardening, Gardening, cooking. Yes. And What I read some books like Madhavikutty, Bashir. Okay, 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 okay. You are a fan of Madhavikutty and Bashir. Bashir. Do you remember any story that you have written by Vaikam Muhammad Bashir? Balyagala Sakhi. Balyagala Sakhi, yes. And Madhavikutty is my favorite book is Nirmadalam. Nirmadalam Muthapod. Yes. Very good, very good, very good. Okay, Bhagya. Very good, very good. So, I will ask you one. Okay, okay, thank you, thank you. Okay, 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 okay. Thank you. Yes. Thank you. Very good, very good, very good. അപ്പോ ഞാനിത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം. തെറ്റിക്കോട്ടെ. തെറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട.
ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ബാക്കി റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് ചോദ്യം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹോബി? അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉടനെ എടുത്ത് ആദ്യം പറയുന്നത് മൈ ഹോബി ഈസ് റീഡിങ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറയുന്നു റീഡിങ് ആണെങ്കിൽ റീഡിങ് പറയാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരമാണ് എപ്പോഴും അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി പറയുന്ന മൈ ഹോബി ഈസ് റീഡിങ്. ഉടനെ ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് യു റീഡ്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളാണ് വായിക്കുന്നത്? അപ്പോ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് അല്ലാതെ ബാക്കി അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയേണ്ടി വരും. ഐ റീഡ് ബയോഗ്രഫി ഓർ ഐ റീഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേര് പറയും. ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ എന്റെ കേസിലല്ല പറയുന്നത്, ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കും നെയിം ദ ബയോഗ്രഫി ദാറ്റ് യു ഹാവ് റെഡ് ലാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വായിച്ച ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പേര് പോലും പറയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് വന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊന്ന് മാറും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗാർഡനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഓക്കെ, അതിവിടെ വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷില് നമുക്കറിയാം പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ക്ലീഷേ ആയിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഈ 3 ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷില് 12 ടെൻസിന്റെ ഫോംസ് ഉണ്ട്. 12 ടെൻസ് ഫോംസ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 12 ടെൻസ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്, അടുത്തത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇങ്ങനെ 12 ടെൻസിന്റെ ഫോം ഉണ്ട്. ഈ 12 ടെൻസുകളിലല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാചകം പോലും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ 12 ടെൻസുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകം ഉണ്ട്. കാരണം 12 ടെൻസിന്റെ ഫോമുകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, ഒരു വെർബിന്റെ 3 ഫോംസ്. അത് വെച്ചിട്ട് 12 ടെൻസിന്റെ ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 12 ടെൻസിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ഓരോ ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചകളിലോ ഇട ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്ന നോട്ടീസുകളിൽ നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി മുതലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ടെൻസിലാണ്, ഏത് ടെൻസിലാണ് ഈ വാചകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളൊന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ റോഡ് വക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പരസ്യം നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഏതായിരിക്കും ടെൻസ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഈ സംഗതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അഫ്ലം ഏത് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ ടെൻസിന്റെ ഫോമിന്റെ പഠനത്തിന് ഉപകാരപ്രദവും. നമ്മളത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷില് ഒരു വാചകം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരും, പിന്നെ വെർബ് വരും, പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് വരും, പിന്നെ മാനർ വരും, പിന്നെ പ്ലേസ് വരും, പിന്നെ ടൈം വരും. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു SVOMPT. സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. സബ്ജക്റ്റ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആള്, വെർബ് ചെയ്ത ആക്ഷൻ, ഓബ്ജക്റ്റ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ, മാനർ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ, പ്ലേസ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ, ടൈം എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ. ഈ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്
സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഏത് ടെൻസിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറയാം. വേറൊന്നും നോക്കണ്ട, സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് നോക്കുക. ഈ സബ്ജക്റ്റും വെർബും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏത് ടെൻസിലാണ് നമ്മളത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ. ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത് ഏത് ടെൻസാണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സബ്ജക്റ്റ് ഐ, ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ്. പിന്നെ ടീ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അത് സെന്റൻസിന്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ടീ എന്നും കൂടി ചേർത്തതാണ്. യെസ്, ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ. ഐ വാച്ച് ടി വി. ഞാൻ ടി വി കാണാറുണ്ട്. ഐ ഈറ്റ് ബനാന. ഞാൻ പഴം കഴിക്കാറുണ്ട്. ഐ യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺ. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് കഴിയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പറയുന്നത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ. ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? സ്വഭാവം. ഇപ്പോ കിരൺ പറയുകയാണ്, ഐ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ. ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാം. ഐ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം, സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് കിരൺ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കിരണിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്, സ്ഥിരം പോകാറുണ്ട്. കേട്ടാ, അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ പറയാവൂ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ പറയാവൂ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇനി ശ്രുതി SMS. Hi, sir. Okay. How are you, Shruti? I am fine, sir. Thank you. Okay. Welcome. Where are you from? Pathanamthitta. Oh, Pathanamthitta. Yes. Very good. Yes. അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രുതിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ശ്രുതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ്. ശ്രുതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ശ്രുതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് 7 o'clock in the morning. ഞാൻ രാവിലെ 7 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്. ഐ ഡ്രിങ്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. രാവിലെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കാൻ. സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രുതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശ്രുതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കുഴപ്പമില്ല. സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് വെച്ചോട്ടോ 5 കാര്യങ്ങൾ. അത് രാവിലെ ചെയ്യുന്നത് വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഐ കോറൽ വിത്ത് മൈ ഹസ്ബൻഡ്. ഞാൻ എന്തും എന്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുക. അത് എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ വഴക്ക് മാറും. എന്നാലും ഓക്കെ, അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാബിറ്റ്. അതൊരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനാണ്. ഐ ഗോ ടു ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, സ്വഭാവമാണ്. അതുപോലെ ശ്രുതിക്കറിയാം ശ്രുതി എന്താണ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ. അല്ല, ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ. ചെയ്യാത്തവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. I drink tea every day. ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ എവറി ഡേ. അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാക്കാം. അത് കറക്റ്റാണ് ശ്രുതി, കറക്റ്റാണ്. ഐ ഡ്രിങ്ക് 3 cups ഓഫ് ടീ എവറി ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ 2 cups. ഐ ഡ്രിങ്ക് 1 cup ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, 1 cup ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അത് നമുക്ക് മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ എവറി ഡേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് I use mobile phone. ഐ യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺ. വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാമത് ശരിയായി. ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗം 3 കൂടി. I wash my dress every day. ഐ വാഷ് മൈ ഡ്രസ് എവറി ഡേ. വെരി ഗുഡ്.
I cook my food. I cook my food every day. I cook. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഭംഗിയാക്കാം. I cook food for the family. ഞാനാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഫോർ ദ ഫാമിലി. ഒന്നും കൂടി അതൊരു ഭംഗിയായി കേട്ടാ. അത് കറക്റ്റ്. ഐ കുക്ക് മൈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മാത്രം ഒന്നാവും. നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കൊടുക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ ഐ കുക്ക് ഫുഡ് ഫോർ മൈ ഫാമിലി. എന്റെ കുടുംബത്തില് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കോളൂ. ഐ വിൽ കുക്ക് ദ ഫുഡ്. അപ്പൊ 3 ആയി. രണ്ടെണ്ണം കൂടി. I go to park in the evening. I go to park in the evening. Okay, okay, okay. Very good. നാലാമത് correct. Fourth one is also correct. I play a little time with my daughter every day. Once more. I put it here. I play little time with my daughter Okay, in the okay, evening. okay. Okay. I play with my daughter. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ കുട്ടികളുമായിട്ട് മകളുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സുധി, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Okay, thank you. ഓക്കെ, സുധിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സുധിക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. സുധി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ആൻസർ ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സുധിയാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തത്? ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സുധിക്ക് ഇതിനെ ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കിരൺ അവിടെ ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കിരണ് പറഞ്ഞോളൂ. കിരൺ എന്നുള്ളത് മൊബൈലിൽ കാണുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. കിരൺ. യെസ്. ഓക്കെ, 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 ഓക്കെ. കിരൺ ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ്. കിരൺ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. എന്ത് മനസ്സിലായത്? ഓക്കെ, 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 ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും, ഞാൻ ആരുടെ പേര് പറയുന്നത്? സാറേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. തസ്നിയ പറഞ്ഞോളൂ. തസ്നിയ പറഞ്ഞോളൂ. I drink coffee every morning. We drink. I drink coffee every morning. Okay, we drink. I drink. I drink coffee every morning. Okay, പിന്നെ. I practice yoga to relieve stress. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഐ പ്രാക്ടീസ് യോഗ. ഞാൻ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. റെഡി. I cooks dinner for his family every night. I cook dinner for my family. Okay. I watches TV in the evening. Yes, ma'am. I watch in the evening. I watch TV in the evening. Okay, 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 okay. One more. I go to the movie once a month. I go to movie once a month. Okay, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ, അതായത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ സ്ഥിരം. മാസത്തിൽ 1, ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്. 2 പ്രാവശ്യം നോൺ വെജ് ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ്. അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. യെസ്. അപ്പോ തസ്നിയ പറഞ്ഞു ഐ ഗോ ടു ഫിലിം വൺസ് ഇൻ എ മന്ത്. മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് തസ്നിയ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആശ്വരി പറഞ്ഞോളൂ. ആശ്വരി പറഞ്ഞോളൂ. ആശ്വരി പ്രതീക്ഷ. Sir. Yes, continue. പറഞ്ഞോളൂ. I woke up at 6 o'clock. I woke up at 6 o'clock. Okay, 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 okay. Yes. First I clean my bed. Yes. Then I drink water. Yes. After that I read newspaper. Yes. One more. Finally I went to my morning duty. One more. Okay, 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 okay. Very good, very good. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം I woke up at 6 o'clock in the morning.
ഐ ഫീഡ് മൈ ബേബി, അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഐ കുക്ക് ഫുഡ് ഫോർ മൈ ഫാമിലി. ഐ ഡ്രിങ്ക് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ചായ കുടിക്കാറില്ല, എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അത് വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറുണ്ട്. ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ആ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തവരോട് പറയുന്നു. ഈ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മളൊരു 8 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 12 മണിക്ക് നമ്മൾ ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 12 മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചായയും ഒരു ചെറിയ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഒരു 2 ഭക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 4 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രാത്രി 8 മണിക്കാണ്. അപ്പോഴും ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇനി രാത്രി 8 മണിക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കി, 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ 12 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപവസിക്കുകയാണ്. ഉപവസിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ വേർഡാണ് ഫാസ്റ്റ്, ഫാസ്റ്റിംഗ്, ഉപവാസം. ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഉപവാസം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയാണ്. അപ്പൊ വി ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഫാസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും രാവിലെയുള്ള ഭക്ഷണം ആരും വേണ്ട നോക്കുക. കാരണം ബാക്കി ഭക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയും ഗ്യാപ്പില്ല. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചത്, ശരിയാണല്ല, 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി 10 മണി 1 മണിയൊക്കെ എഴുതിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. യെസ്, അപ്പോ 12 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പിന്നെ അതിനൊരു വ്യത്യാസം വരാം. കാരണം ചില ആളുകൾ പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രാത്രി 11 മണിക്കോ 10 മണിക്കൊക്കെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വിട്ടേര്. അപ്പോ രാവിലത്തുള്ള ഭക്ഷണം 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കേണ്ടത് ഡ്രിങ്ക് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അതിന് ഒരുപാട് ഗുണം. അതൊരു തെറാപ്പിയാണ്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ചുളിവുകള്, പാടുകള് ഇതെല്ലാം വീഴുന്നത് കുറച്ച് നീണ്ടുപോകും. മുടിയുടെ കറുത്ത നിറം വളരെ നാളുകൂടി നിലനിൽക്കും. പ്രഷർ വളരെ മിനിമം ലെവലിൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തവര് അത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്നു മുതൽ വേണ്ട, ഇന്നിപ്പോ എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ, നാളെ മുതൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും കഴിക്കാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ ഒരു സിപ്പ് കഴിക്കുക, അത് 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ഒരു നല്ല ശീലം നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാച്ചിന്റെ പഠനത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ കൊണ്ടും അതുപോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ ചായ കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ വെള്ളം നമുക്ക് തലേദിവസം വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കാം. ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പിയാണത്. ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാനത് വെറുതെ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് മതി. ഓക്കെ, ശ്രുതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ ആകാമെന്ന് ശ്രുതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ now let us come to another person. ഇനി അടുത്ത ആരെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും. ഓക്കെ, അഫ്ല പറഞ്ഞോളൂ. അഫ്ല. I eat breakfast at 9 o'clock. Yes. I play with my children. Yes. I wash my clothes every day. Yes. I clean my home every day. Yes, I clean my home every day. അത് വേറെ നേരത്തെ ആരും പറയാത്ത സംഗതി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. I watch TV every day. I watch TV every day. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കട്ടെ. അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാണുന്നത് മാറുക, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ കുറച്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ ചില നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഐ റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ്, ഞാൻ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. കേട്ടാ, അത് നമ്മുടെ നിലപാടാണത്. അങ്ങനെ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലവ് ഐ ലൈക്ക് ഡ്രാമ, എനിക്ക് നാടകം ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ഭരതനാട്യം, കേട്ടാ, അത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ ആ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് പോകുന്നു,
എന്നിട്ട് വേറെ വഴിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പൊക്കോ. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഐ കീപ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ഞാൻ എപ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. 10 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മണി, അല്ല 10:01 അല്ലെങ്കിൽ 9:59 കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നുണ പറയുന്നവർ ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് ലൈഫ്. നുണ പറയുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിവാക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു. യെസ്, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ റോഷ്ന. പറഞ്ഞു. I love myself. ഐ ലവ് മൈസെൽഫ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല. I love my parents, ഓക്കെ, our children. യെസ്, I am caring every day. യെസ്, I am very happy. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, റോഷ്നയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഇർഫാന, ഞാൻ വരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയല്ല. ഇതൊരു അവസരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് ശീലിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്നറിയാം. നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു ജോലി വേണ്ടേ? ആ ജോലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ? ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം. അപ്പൊ അത് പറയാ മൈ നെയിം ഈസ് ഇർഫാന എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, യുവർ നെയിം ഈസ് ഇർഫാന. ഓക്കെ ഇർഫാന, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇർഫാന ഇരുന്നു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു. അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയുന്നു, ഇർഫാന give an introduction about yourself. ഇർഫാനെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇർഫാനെ അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. അവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരൊരു ബോൾ അടിച്ചിട്ട് തരികയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സക്സസ്ഫുൾ ആവണം. നമ്മളെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നണം, മതി, ഈ കുട്ടി മതി നമ്മൾ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം. അപ്പൊ 100% പക്കയായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് ഇത്. ഇതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേപ്പർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അതിനകത്ത് നോക്കി പറയാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടി. പക്ഷേ ചില ജോലികളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആലോചിക്കാൻ പോലുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ വേറെ ആളോട് ചോദിക്കാം. ആരോട് ചോദിക്കണം? ബിജി റോയ്. Hello, sir. Okay, how are you? I am fine. Okay. ചോദ്യം ഇതാണ് ബിജി റോയ്. ചോദിക്കുന്നത് ബിജി റോയിനോടാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് ചോദ്യം ഇടുക. ബിജി റോയ്, ആൻഡ് യു ആർ an officer of Indian Army. നിങ്ങളൊരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് യു ആർ പാസിംഗ് ബൈ ദി സൈഡ് ഓഫ് എ റിവർ. നിങ്ങളുടെ നദിയുടെ സമീപത്തുകൂടി നടന്നു പോവുകയാണ്. യു ആർ അലോൺ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആൻഡ് നിയർ ബൈ നോബഡി. അടുത്തൊന്നും ആരുമില്ല. സഡൻലി യു സീ എ ബേബി സിംഗിങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്വിം. നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? വിജയ്, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കിട്ടുന്നത് 10-15 സെക്കൻഡാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. യെസ്. ഇനി ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് യു വിൽ ഡു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്വിം. ഓക്കെ, അഫ്ല ഒന്നുകൂടി പറയാം. അതായത് അഫ്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉയർന്ന ശമ്പളമാകുന്ന ഉയർന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
അഫ്ല ഒരു നദിയുടെ സമീപത്ത് കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. അഫ്ലയുടെ അരികത്തും സമീപത്ത് ആരും തന്നെ ഇല്ല, തൊട്ടരികത്ത് വീടുകളില്ല. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഫ്ല ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വെള്ളത്തില് താന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. അഫ്ലക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിനും മണിക്കൂറിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാണ് ചോദ്യം. യെസ്, ആർക്കുള്ള ഉത്തരം പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ ബിജിനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ അഫ്ലനോട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് യു വിൽ? യെസ്, എനിബഡി? റോഷൻ പറയാൻ പോയത് ഇന്നത്തെ വേൾഡിലാണോ സർ? എന്തോ? ഇന്നത്തെ വേൾഡിലാണോ? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല. ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു 25-30 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. യെസ്. Many methods are used for മൊബൈൽ. mobile. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയാം. പക്ഷെ അന്ന് ഈ മൊബൈലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു. യെസ്. അപ്പൊ മൊബൈൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു. പറഞ്ഞോളൂ. വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷാർമിത പറയുന്നു ഷാർമിത വെള്ളത്തിൽ ചാടി. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഷാർമിതക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ഈ കഥ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവര് ഇങ്ങനെ 4 മുമ്പിൽപ്പെട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം ജൂബി. ഓക്കെ, ജൂബി പറഞ്ഞു. Yes, sir, I look around my place and search Yes. there is any rope or any big stick, long stick, and Okay. I try to Using that you will help the child. Okay, that is yes. what you mean. Okay. Okay. I tie in my I tie the rope in my hand and I just what I say. Okay. Yes. I try to help to save that child. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ ജൂബി പറഞ്ഞു വരുന്നത് തൊട്ട് അരികത്തുള്ള വല്ല കമ്പോ കോലോ നീളമുള്ളതോ വല്ലതോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉപയോഗിച്ച്, ഒരുപക്ഷെ ജൂബി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ജൂബി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ജൂബി. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ജനങ്ങൾ വരാം. വീണ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയ അവസ്ഥയിലാന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ വീണ, കം ടു ദ പോയിന്റ്. പറഞ്ഞോളൂ വീണ. Sir, make a sound and call anybody here. ഓക്കെ, അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് ഒരു ആണ്, അദ്ദേഹം മിലിറ്ററിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുമ്പോ നീന്താൻ അറിയിക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മിലിറ്ററി എന്നുള്ളത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് യു ആർ ദ കളക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യു ആർ ദ കളക്ടർ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ്. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി പറയുന്ന സംശയം, മിലിറ്ററി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീന്താൻ അറിയേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം. ശരിയാണ്, അവർ അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ചോദിച്ചപ്പോ യു ആർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഓഫീസർ ഹാവിംഗ് ദ വെരി ബിഗ് സാലറി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ എന്റെ നേരെ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. യെസ്. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ നിസ്സാര സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് മീൻസ് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രായത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ജോലി സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് പഠിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നോക്കുന്നു.
അപ്പോ ഒരവസരവും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചാടി വീഴുക, എന്നിട്ട് പറയുക തെറ്റല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ. ആരോടെ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വിടാം. ആ വശം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പറയും. ഇത് ആലോചിക്കാൻ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം. ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന 5 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ സാർ ആ ചോദ്യത്തിന് അന്ന് നൽകിയ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു? യെസ്, ഞാൻ ഉത്തരത്തോട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നത്. യെസ്, ഇത് മാത്രം കേട്ട വേറെ ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചു. അത് ചോദിച്ച വേറെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. യെസ്, അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആൻസർ. ഭാഗ്യനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ഭാഗ്യ, ഇതിനൊക്കെ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ല, ക്രിസ്റ്റി മാത്യു. ക്രിസ്റ്റി, യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റി മാത്യു ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യനോട് തന്നെ ജോലി ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഭാഗ്യ. ഓക്കെ ഭാഗ്യ, ഇത് ചോദിച്ചു, ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അന്ന്. ഭാഗ്യയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോകും. ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയണേ, ഞാനിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭാഗ്യയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടുകാരി അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അവള് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ മുറിയില് ഭാഗ്യ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മുറിയിലേക്ക് ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ സഹോദരൻ വരികയാണ്. സഹോദരൻ വരുന്നത് പരിപൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ്. വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ? ചോദ്യം ഇതാണ്. ആ കുഞ്ഞിന് ആകെ 2 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ സാറേ, അതിനടുത്ത് മടിയിൽ വെക്കാം. യെസ്, അത് ഭാഗ്യക്ക് ആൻസർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേരെ ചിന്തിച്ചു? ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടതാണ്, പക്ഷെ ഞാനത് ഇമാജിൻ ചെയ്തു, എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. അതിന്റെ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യം വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യക്ക് ഇതിന്റെ ചോദ്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവര് വേറെ രീതി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കാം. യെസ്, ഒരു IAS ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഭാഗ്യയോടെ ചോദിക്കുക. സപ്പോസ് തന്നെ യു ആർ ദ കളക്ടർ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട്. നിങ്ങളൊരു ജില്ലയുടെ കളക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഗീയ രേഖ, റിയോട്സ്, കമ്മ്യൂണൽ റിയോട്സ് അത് ആരംഭിച്ചു. വർഗീയ രേഖകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് വിവരം അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. യു ആർ എലോൺ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. യെസ്, അപ്പോ ഒരു 10-100 ആളുകള് മാരകായുധങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഓടിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ബീയിങ് ദ കളക്ടർ, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? അത് നാട്ടില് വർഗീയ ലഹള ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെയാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ഇവരെന്നെ എന്തിനാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഇത് പറയാൻ നേരെ സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ സമയം കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭാഗ്യനോട് ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ ഓരോരുത്തരത് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു വെക്കുകയും അല്ലെ ആൻസർ. അപ്പൊ സമയം കിട്ടി, ഭാഗ്യക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചിന്തിക്കൂ, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബീയിങ് ദ കളക്ടർ, യു ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായി നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് കളക്ടറോടാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? അവിടെ എന്താ വിഷയം? അപ്പൊ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു CM-നോട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾ നിങ്ങളാണ്. കാരണം ഒരു ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കളക്ടറാണ്. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുക. അവരെന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ, തിരിച്ചാക്രമിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുക, അയാളോട് പറയാ വണ്ടി നിർത്തണ്ട, വിട്ടോ. വണ്ടി നിർത്തേണ്ട, വിട്ടോളൂ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭാഗ്യ ആ ലൈനിലാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇർഫാന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? ഇർഫാനെയാണ് കളക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കും. വാട്ട് യു വിൽ? ആസ് എ കളക്ടർ, I will face that. I will face that. അത് അവിടെ നിന്ന്
ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? ഹസീന ഷമീർ. ഹസീനയാണ് കളക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹസീന അവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ വന്നു പോയി. കാരണം വേറെ ഒരു വഴിക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. കളക്ടർ ആകുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇവർ അതിലോട്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. യെസ്. അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ, ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഹൗ ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇനി നമ്മൾ ഒരു 6 മാസം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞോളാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇർഫാൻ അവിടെ കുറച്ചേരം വന്നിട്ട് 5 ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇർഫാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പറഞ്ഞോളൂ. What are the 5 things that you usually do in your life? I pray to God every day. Yes. I teach my kids every night. Yes. I call to my husband every day. Yes. I iron my children's uniform. Yes. I sleep at night. At 10 o'clock. Okay, okay, correct. കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം പറയാം. I pray 3 times in a day. I pray in the evening. I pray at night. Okay, okay, okay. Very good, very good. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? 5 ഐറ്റം. Sir, can I? Oh, with a pleasure. Okay, Prasad Kunju. Yes. It is my husband name. Your name is? My name is Jayashree. Jayashree. Okay. What is Jayashree? I never skip my breakfast. Yes, very good, very good. I attend class every day. Yes. I love to draw. Yes. I spend time with my pets. Yes. I sleep at 9:30. Yes. I sleep at night, early to bed and early from bed. Okay? Yes, yes. Yes. Very good, very good, very good, very good. Okay, thank you, sir. വെരി ഗുഡ്. ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ആളുകളൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വെളുപ്പിനെഴുന്നേക്കുന്ന ആളുകളെ, വെളുപ്പിനെഴുന്നേക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിത വിജയം കൂടുതലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ 2 രീതിയിലുള്ള ഞാനത് ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ആധികാരികമായിട്ട് പറയല്ല. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് രാത്രി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ പകല് നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈകി എഴുന്നേക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ രാത്രി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിൽ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഇനി അടുത്തവരാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന 5 ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിമ്മി പറഞ്ഞോളൂ. നിമ്മി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷാർമിദയിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ. I listen to music while working. Yes, I listen music. Okay, 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 okay. Very good. You love music? Yes, I love music. And are you a singer? No, I. Okay, 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 okay. കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. I watch TV in the evening. I like ice cream. I walk my dog every evening. Yes. I clean the house on the weekend. Okay, okay, okay. I walk with my dog. I clean my house on weekends. Okay, very good, very good, very good, Nimi. Okay, okay, okay. Thank you, sir. ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തല്ലോ. ആരോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിമ്മി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്? Sir. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. ഷർമിദ പറഞ്ഞോളൂ. I send my son to school. Yes. I feed my baby. Yes. I pray 5 times in every day. Very good. Yes. I call my husband. Yes. I drink a cup of coffee in the morning every day.
I drink a cup of coffee in the morning. Very good, very good. Okay, Sharmila, correct. Thank you. It's very good. Okay. ഇനി ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ രമേശ്, ഇത്രയും പേർക്ക് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ചിന്തിക്കും. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകളല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുന്നത് 5 വാചകം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ രമേശ പറഞ്ഞോളൂ. സാറേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായിട്ടുള്ളൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ സാർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ മോന്റെ സ്കൂളില് മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഇത് വെച്ച് ഇവര് പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കേട്ട വെച്ച് പറയട്ടാ. I went to my daughter's school. I met the teacher. I speak so many things related to her education. My mind is very happy. So I am. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ രമേശ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് രമേശ പോയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് രമേശ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിവിടെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രമേശ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലേ, സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നു, എത്ര പ്രാവശ്യം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാം സാറേ. I clean my house every day. I cook so many foods in our related persons. My hobbies are reading books and watching short films. Yes. I eat my supper in 9:30. Yes. One more. എന്ത് സാർ? One more. 5 items പറയാം. One more. I eat my supper at 9:30. കൊള്ളാം, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് I take my breakfast at 7:30 AM. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഞാൻ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 7:30. യെസ്. ഓക്കെ രമേശ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ രമേശിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കണേ. കാരണം ഇതെല്ലാം വേണ്ടത് മറ്റേതാ. അന്ന് നാം പിടിച്ചു റെഡി, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ രീതി. ഇതെല്ലാം മറ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആയില്ലേ. പിന്നെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും വി ആർ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഫാമിലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം. യെസ്, ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? സർ ഐ വിൽ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ വിനീഷ, പറഞ്ഞോളൂ. I wake up early morning. സമയമൊന്നുമില്ല, early morning. Okay. I will pray in the morning daily routine. I pray in the morning. Okay. And I wash my hands and cooking a food. Yes. And my children help study in the time. Yes. And I spend my husband daily, so sometimes. Yes. And dinner for 8:30. Yes. And sleeping daily 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay, Vinisha. Correct. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Very good. Yes. Sir, ഞാൻ അടുത്ത് പറയട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ജനക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ. ആദ്യം അഞ്ജന പറഞ്ഞോളൂ. I cook food for my family. Yes, I cook food for family. Okay, very good. I drink a glass of water every morning, every day. Yes, very good. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. Yes, very good. I drink one of coffee. Yes. I care my family. Yes. I cook food for in my family. Yes. I ready my daughter go to the school. Yes, I make my daughter get ready for the school. Okay, very good. Okay. Thank you, sir. Very good. ഇനി ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ. I drink every day. Yes. I go for a walk in the morning. Yes. I pray for God. Yes. I play with my pet. Yes. Of myself. Yes.
Okay, okay, okay. I love myself. Very good, very good. Okay, Bhagya. Very good, very good. ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ആരും വന്നില്ലല്ലേ? ഒരു വെറൈറ്റി, ഒരു വ്യത്യസ്തത. നമ്മളന്ന് ഫസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്ന ലിബിയ ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ച്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹോബിയില് ഒരു വെറൈറ്റി, അല്ലെ, ഡെയിലി റൊട്ടീനില് ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഒരു ഐറ്റം. യെസ് ലിബിയ, കണ്ടിന്യൂ. I like dance. I like dance. Okay, very good. I like to stitch. Yes. I take my medicines. Yes. I avoid sugar. I avoid sugar. നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആണ് ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത്. Yes. I It is water my garden. Yeah, okay, okay, okay. I Very make good. snacks for evening. Last item ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ലിബിയ. I make snacks for evening. Okay, okay. I make snacks for the evening. Okay, okay, Libya. And you told that you love dancing. Do you love music? Yes. Yes. Are you a singer? No. I just listen for that. Just only listen. അല്ലേ? പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും ഒരു കലാപരമായ കഴിവ്. ഒരു കഴിവ് നിങ്ങളിൽ ഒരു കഴിവുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് നിങ്ങളിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മക്കളിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് എവിടെയോ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ കാണിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് മക്കളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം അത് ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ 10-15-20 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വേറെ ലെവൽ വരും ആ കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് ജോസ്മി വരും. ജോസ്മി. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning. I will drop in hospital administration course class in the morning. I study Yes. I study driving. I use mobile phone. I wash my dress every day. Yes. Okay, okay, okay. Very good, very good. Okay, Josmi. Okay, very good, very good. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈവ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ സ്റ്റഡി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയണം താല്പര്യമുള്ളവര്? സർ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഷഹന പറഞ്ഞോളൂ. ഷഹന പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് മിസ്. ഓക്കെ. Okay. I wake up at 6 a.m. every day. Yes. I respect my elders. Oh, very good, very good. Yes. I pray every day. Yes. I drink a glass of tea every day. Yes. I go for a walk every day. Yes. I exercise every evening. Yes. I like to dance and I try to make some good dishes every day. Yes. And I'm very happy with my life. Very good, very good. Okay. Shafna, നല്ലൊരു അടക്കം ചിട്ടയുണ്ടായി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, റിൻസി പറഞ്ഞോളൂ. I drink tea every morning. Yes. I spend little time with my kids. Yes. I cook food for my family every day. Yes. I check my cell phone every day, and Yes. I water my plants every evening. Yes. Very good, very good. Okay, Rinsi. Very good, very good, very good. Yes. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ തുടരും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങൾ. ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഓണം. ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ജോസ്മി ജോസ്. ജോസ്മി. Yes, sir. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്. അല്ല, ജോസ്മിയോട് ചോദിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ജോസ്മി ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, പശുവിനെ കുറിച്ച് 10 വാചകം എഴുതുക. ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി എഴുതി വെച്ചു, രാവിലെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പശുവിനെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് തെങ്ങിൽ കെട്ടുന്നു. ഫസ്റ്റ് വാചകം. രണ്ടാമത്തെ വാചകം,
തെങ്ങ് ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്. 3 തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 4 ഇതിൽ നിന്ന് ചകിരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ വാചകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 10ാമത്തെ വാചകം ഇതാണ്. വൈകുന്നേരം 6 മണിയാകുമ്പോൾ അമ്മ പശുവിനെ തെങ്ങിൽ നിന്നഴിച്ച് തൊഴുത്തിൽ കിട്ടുന്നു. 10 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. ജോസ്മിയാണ് ടീച്ചറെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ജോസ്മിയാണ് ടീച്ചറെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഒരു 6-7. 6 അല്ലെങ്കിൽ 7. ഓക്കെ. ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴേക്ക് അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കും? ചോദ്യം പശുവിനെ കുറിച്ച് 10 വാചകമായിരുന്നു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് കുറിച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നും അറിയാൻ നമുക്ക് പറയാം. 10ൽ 10 മാർക്ക് കൊടുക്കും. 10ൽ 10 മാർക്ക് റെവിഷ കൊടുക്കും. വിനീഷ് എത്ര കൊടുക്കും? കുറിച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു 1% മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ വിനീഷ് ആണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഹലോ, ശരണി പറഞ്ഞു. ശരണി എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല സാറേ. പശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. കൊടുക്കില്ല. പശുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനില്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനെ കെട്ടണ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പറ്റിയിട്ട് ആ കുട്ടി ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് കുറെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് അറിയാം. ഞാൻ 10ൽ 10 കൊടുക്കും. റവീഷ 10ൽ 10 കൊടുക്കും. ജോസ്മി 7 മാർക്ക് കൊടുക്കും. ശരണ്യ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. അല്ല, ടീച്ചർമാരുടെ അല്ല. ഹലോ, ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ പശുവിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ പെടാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്നത്. അത് വെച്ചോണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മൾ മാർക്ക് 10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് പറയുമ്പോഴും ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂലേ നമുക്ക്? കാര്യങ്ങൾ പോകില്ലേ? വിനീഷ് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? വിനീഷ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ജസ്റ്റ് ഒരു 1 മാർക്ക് കൊടുക്കും. ഒരു 1 മാർക്ക്. അറ്റംപ്റ്റ് ടു ആൻസർ അല്ലെ? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ആൻസർ എന്നുള്ളതിന് 1 മാർക്ക് കൊടുക്കും. ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര അഭിപ്രായമായി? ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർ കഴിയും. അല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കോമൺ ആയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ചില ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച മാർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാർക്ക്, പക്ഷെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുകയും മാർക്ക് പോവുകയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ ഒരു കഥ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ഈ കഥ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കഥയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഒന്ന് ജോസ്മി, അടുത്തത് ശ്രുതി, അടുത്തത് ഭാഗ്യ. അപ്പൊ 3 പേരെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോസ്മി, ഭാഗ്യ ആൻഡ് ശ്രുതി. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് സമയം തരാം. ആ 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ 3 പേരും കൂടി നിങ്ങൾ ആര് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ടീമിനാണ് ഉത്തരവും വിചാരിക്കും കേട്ടോ. 30 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറയും. ആ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർ ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഓണം? കേരള. കേരള. യെസ്, ഓക്കെ. ഇവർക്ക് 3 പേർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് 30 സെക്കൻഡ്. 30 സെക്കൻഡ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഓക്കെ,
കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നിങ്ങളത് ഉത്തരം പറഞ്ഞതല്ലേ. സോ ഐ മാർക്ക് എ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ നെയിം ഓഫ് ദ കിങ് associated with the legend of honor. Mahabali. Mahabali. That is also the correct answer. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, നോ പ്രോബ്ലം. വിച്ച് മന്ത് MONTH in Malayalam calendar does Onam fall under? Chingam. Chingam. Okay, correct answer, correct answer. Next question. Which avatar of Vishnu is associated with the legend of Onam? Vamanan. Vamanan is a correct answer. Very good, very good. Next question is this. The traditional floral decoration, decoration made during the Onam is called Pookalam. Pookalam. Okay. Very good, very good. Yes. Next question. The traditional feast, FEAST, feast served during Onam is known as dash. Sadhya. Very good, very good, very good. Correct. Next question. How many days Onam traditionally celebrated? 10 days. 10 days. Okay, very good, very good. Next question. The dance form popularly performed by women during Onam. കൈകൊട്ടിക്കളി. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരക്കാണ്, ഓണത്തിന് കൈകൊട്ടിക്കളിയാണ്. The dance form popularly performed by women during ധനുമാസത്തിലാണ് തിരുവാതിര. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ നമുക്ക് പെൻഡിങ്ങിൽ നോക്കാം. Yes. Next is called the most consumed fruit during Onam season. Banana. Is the correct answer. Very good, very good, very good. The previous day to Tiruvanam is known as dash. Repeat ചെയ്യൂ സാറേ ചോദ്യം. The previous day. Okay. Correct answer. The correct answer. Yes. The term used for the new clothes worn, WORN, worn during Onam. Onakodi. Okay. Very good, very good. Then, ചോദ്യം മറ്റു നീളം കൂടിയതാണ്, ഉത്തരം പക്ഷെ ചേർന്നതാണ്. Which art form performed during Onam involved dances painted as leopards and tigers? പുലികളി. Yes. Okay. Next question. The traditional song sung sung during Vallangali is called dash. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചി. And a common പേര് Vanjipat. Okay. Vanjipat. Correct. Vanjipat. Yes. Which day marks the starting of Onam? Which day marks Attam. Okay. Very good. ഞാനേ നിങ്ങളുടെ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ ചോദിച്ചത് 14 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ 14 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 14നും ഒരു കൃത്യമായ ആൻസർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാഗ്യ, ജോസ്മി ആൻഡ് ശ്രുതി 3 പേർക്കും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. കാരണം എല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. ഓക്കെ.
ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന 3 പേർക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുക്കും. ആദ്യം വരുന്ന 3 പേർക്ക്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡിന്റെ വേഗത കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ആദ്യം വരുന്ന 3 പേർക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് കൊടുക്കും. ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബി ആയിരിക്കും. ബി, ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതൂലേ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബി. ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്, ഉത്തരം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ആ ലെറ്ററിൽ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഉത്തരം. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ ഭാഗ്യ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ചോദ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 3 പേരെ നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നു. അതിനോട് ഇതൊരു മനസ്സിലോട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം കൂടുന്ന വല്ല മീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷികോ അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബി ആണോ അതോ പി ആണോ? ബി, ബി, ബോയ്സ്, ബോയ്സ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി സാറേ. ഏതാണ് ലെറ്റർ? ബി, ബി. ഓക്കെ 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 ബി 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 എവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്ന 3 പേരുടെ പേര് ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. The structure, STRUCTURE, the structure built across the river. Nimisha, Achu and Anjali. Nimisha, Achu, Anjali. ഇവർ 3 പേരാണ് ആദ്യം വന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആണ്. ജോഷിമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബിനി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സൗമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദസ്നി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിമ്മി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് 3 പേരെ നമ്മൾ എടുത്തത് മതി. ആദ്യത്തെ 3 പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിമിഷ, അച്ചു ആൻഡ് അഞ്ജലി. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ്, CLOTHING, ക്ലോത്തിങ്. എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് that keeps you warm, WAR, warm. A kind of clothing that keeps you warm. Sudhi, Bini and Ansu. Sudhi, Bini and Ansu. Ansu. Okay. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. രവീഷ പറഞ്ഞതും ജോസ്മി പറഞ്ഞതും മഞ്ചിനി പറഞ്ഞതും ശരണ്യ പറഞ്ഞതും ധന്യ പറഞ്ഞതും കറക്റ്റ് ആണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലാങ്കറ്റ്. ബ്ലാങ്കറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ ധന്യ, ഓക്കെ ഭാഗ്യ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു ഗെയിം ആയിട്ട് നടക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Another word for start, START, start. Anjali, Sruthi, Nimi. Anjali, Sruthi and Nimi. Okay, correct ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബിഗിൻ കറക്റ്റ് ആണ്. പ്രസാദ്, അഞ്ചു, ഭാഗ്യ, വിനീഷ, ഓക്കെ, അഞ്ജന, റിൻസി, ഓക്കെ, ധന്യ, സന്തോഷ് കുമാർ, ആതിര, ആഷ്ലി. ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാം എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Yes. Next question. Okay. Next question. A spherical, SPHERICAL. A spherical object. Okay, Bhagya. Used to play games. Jubi, Sudhi, Nimisha. ജൂബി, ശ്രുതി നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിമിഷ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു. നിമിഷ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ
കറക്റ്റ് ആണ്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഗെയിമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്, കൃത്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. This question is this: the process of making cake. The process of making cake. Avsala, Nimisha, Anjali. Avsala, Nimisha, Anjali. Okay, 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 okay. Correct ആണ്. Sanu, okay. Nimi, okay. Vini, Bhagya, correct ആണ്. Okay, okay. Baking ആണ് the process of making cake നെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, 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 okay. Very good, very good. Yes. അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല ആൻസർ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല ആൻസർ. യെസ്, ചോദ്യം ഇതാണ്: ദി മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ. MEAL, meal of the day. Ansu, Prasad, Nancy. Ansu, Prasad, Nancy. Nancy Madi word. Okay, Nancy. Yes, അതിന്റെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ജല എല്ലാ ഇപ്പം ബിയിൽ ആരംഭിക്കണം. എന്റെ വേർഡ് BRUNCH. അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് കയ്യിൽ പൈസ കുറവാണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചക്കാലത്തെ ഊണും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ കഴിക്കില്ലേ, ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെയാണ് BRUNCH ബ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. BRUNCH. ഞാൻ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, ദ മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ 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 അമ്പാടി. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്: A sibling. Nancy, Juby, Nimisha. Nancy നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ലേ? നാൻസി, ജൂബി, നിമിഷ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ബ്രദർ ആണ്, ശരിയാണ്. നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതില്. അപ്പൊ അതില് ബ്രദർ കറക്റ്റ് ആണ്. യുവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബാക്കിയുള്ളവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്തരം വരാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അടുത്തത് ഒരു ഐറ്റമാണ്. ആ ഐറ്റത്തിന് പേരാണ് പറയേണ്ടത്. ഞാൻ പറയാം. Where, WEAR, wear it across your waist, WAIST. Prasad, Veena, Anjali. Prasad, Veena, Anjali. Very good, very good, very good. That is what is called belt. നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ധരിക്കുന്ന സംഗതി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡൾ, DULL, ഡൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡൾ. നിമിഷ, ശരണ്യ, അഞ്ജലി. നിമിഷ, ശരണ്യ നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ശരണ്യ, അഞ്ജലി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ്. ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല, ബ്രൈറ്റ്. എന്താണ് ഇതിന് ഡൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാം ബ്രൈറ്റ്, ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്തത്
ചെസ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ചെസ് കളി അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് മാത്രം. ഈ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ചെസ്. ചോദ്യം ഏതാണ്? എ ചെസ് പീസ്, പീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് PIECE, പീസ്, കഷ്ണം. എ ചെസ് പീസ് that moves diagonally. A chess piece that moves diagonally. Rinsi, Nimmi, Tasniya. Rinsi, Nimmi, Tasniya. Tasniya നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ചെസ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അത് ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോണോട് കോണായിട്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്തത് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാലും ചോദിക്കുന്നത് വലിയ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്, ചോദ്യം ഇതാണ്. ലാർജ് വെഹിക്കിൾ ക്യാരിയിങ് പീപ്പിൾ. ലാർജ് വെഹിക്കിൾ ക്യാരിയിങ് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ പ്രസാദ്, ബൻഷീറ, ആൻസു. പ്രസാദ്, ബൻഷീറ, ആൻസു. ആൻസു നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻസു നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. സോ നിമിഷ, വീണ, ജൂബി, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്, കൃത്യമാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ വേറൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫേഷ്യൽ, FACIAL, ഫേഷ്യൽ ഹെയർ, HAIR. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ, അതിന്റെ വേറൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ പറയും. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ. ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. ഇത് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രമാണ്. ശ്രുതി, ആൻസു, തസ്നിയ. ശ്രുതി, ആൻസു, തസ്നിയ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. BL, താടി. ഫേഷ്യൽ, മുഖത്ത് കാണുന്ന രോഗം. അതിന് ബിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ BEALD, BL. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പോലും ലഭിച്ചില്ല. പോയിന്റ് മുഴുവൻ ലഭിച്ചു നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പോയിന്റുകൾ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണമൊക്കെ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ബഹുണ്ടാക്കേണ്ട. ലിസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ, തമാശയായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അൽഫക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീണക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിൻസിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിൻഷാരക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരണ്യക്കും ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ചുവിന് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിമ്മിക്ക് 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജൂബിക്ക് 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, തസ്നിയക്ക് 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാൻസിക്ക് 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ജസീല അല്ലെ, പ്രസാദ് പേര് പറഞ്ഞ ജയശ്രീ അല്ലേ, ജയശ്രീ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജയശ്രീക്ക് ഓക്കെ, ജയശ്രീക്ക് 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയശ്രീക്ക് 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻസുവിന് 4 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതിക്കും 4 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്, ഇനി അടുത്തത് നിമിഷ. നിമിഷക്ക്
5 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ജലിക്കും 5 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം കുറച്ച്. അപ്പോൾ തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഴിവൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓക്കെ ഭാഗ്യ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വീണ്ടും പുതിയ വിഷയവുമായിട്ട് കാണാം. മാത്രമല്ല അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറയുക. ഇതൊരു ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കല്ലേ, ഇത് വായിച്ച് അവർ പറയുന്ന അർത്ഥം പറയും, ഇതൊക്കെ പഠിക്കല്ലേ. ഇത് വേറൊരു മോഡൽ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. ഐ ആം ഓൾവേസ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഇനിയും കാണുമല്ലോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സോ we will meet in the next class, next time.